ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी, सा धरती भई हरियावली। जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भय हरियावले। जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी डिठा तिना लए छड़ाए। हर सतगुर मिलहो दया कर, जन नानक धोवै पाए। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का इह सुआओ, जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे आए गुरु का, जन्म मरण दुख होवै सिफत खसम दी। नूर अरसहो कुरसहो झड्डीऐ, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कट्टीऐ, सज्जन सच्चा पातशाहो। सिर साहां दै साहो, जिस पास बैठिया सोही है। सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम हारक तुम्हारे धारे। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम हारक तुम्हारे धारे। जिहवा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना नहीं लगी है। रहाओ कोट पराध हमारे खंड हो, अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अलग मत थोरी, तुम अपना बिरद रखावो।
तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक घर के भूले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक घर के भूले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज, पतित पावन भगत वशल अंतरजामी, दसां पातशाहियां दी जोत, तख्त चौर छत्र दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सतगुरां दी महान किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, सतगुरां दे पावने अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। और महाराज साहब जी ने कृपा की है। सो साध संगत जी, अज नावें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज गरीब नवाज साहब जी का 401 साला प्रकाश गुरपुरब है और नाल ही धन धन भगत धन्ना जी तिन्हां दा अज 606 साला प्रकाश दिहाड़ा है। तो आप सरबत गुरु कीआं संगतां नूं सतगुरु नावें पातशाह जी दे प्रकाश गुरपुरब ਅਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, फिर नावें पातशाह जी के संबंध विच। भगत धन्ना जी जिन्हां दा साध संगत जी अज दे दिहाड़े बिक्रमी संमत 1473 ਅਤੇ ਈਸਵੀ ਸਨ 1416 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਂਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਧੂਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ
क्योंकि वो जन्म मरण विच नहीं हन, वो तां प्रभु की भगती करन वाले, आप भगती करन वास्ते ते होरनां तों भगती करवाउण वास्ते आए हैं। उन्हां नूं आखिया जन्म मरण दोहु मह नाही, जन पर उपकारी आए, जी अदान दे भगती लाइन, हर स्यो लैन मिलाए। 1416 ईस्वी नूं भगत धन्ना जी का ਧੂਆਣ नगर दे विच आगमन हुंदा है और आप जी प्रभु की भगती करते हैं। आ पिछले समय दे विच 2016 दे विच भगत जी का 600 साला मनाया सी। ख्याल होवेगा, गुरु कीआं संगतां नूं याद होवेगा, 2016 दे विच जिस वेले सत्कारयोग महापुरख संत बाबा लखा सिंह जी कोटे वाले उन्हां दे उद्यम उपराले दा सदका, क्योंकि उस स्थान की सेवा उन्हां दे कोले है, उन्हां ने उस स्थान की सेवा करवाई है और उन्हां सारे पंथ नूं बेनती करके तां उस मौके ते सारियां ही जथेबंदियां उत्थे पहुंचियां सन ते बहुत वड्डा इह शताब्दी समागम जिहड़ा सी 600 साला 2016 विच भगत धन्ना जी का उस स्थान ते भगत जी दे नगर दे विच उस स्थान ते मनाया गया सी। भगत धन्ना जी जिन्हां दा जिक्र महाराज साहब जी ने अपनी रचना तो कीता है, धन्नै धन पाया धरनी धर, मिल जन संत समान्या। ये भगत जी ने आप अपनी रचना तो जिक्र किया। भगत धन्ना जी दे 4 शब्द हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी के अंदर। 3 शब्द तो भगत जी की रचना तो उचारण किए हुए आ, भगत जी ने आप अपनी रचना तो उचारण किए। ते 1 शब्द श्री गुरु अर्जुन देव साहिब महाराज ने उचारण किया है, पर वो सिरों पाओ भगत धन्ना जी नूं बख्शिया। उस संबंध दे विच महापुरखां ने लिखिया है कि ये शब्द भावें उचारण किया श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी ने, पर यह भगत धन्ना जी नूं सिरों पाओ दिता है, तो सिरों पाओ जिसनूं दे दिता जाए फिर उहदा हुंदा है। इस करके वो शब्द भगत धन्ना जी की बाणी विच गिण के ते भगत धन्ना जी के 4 शब्द जिहड़े वो गिणे जाते हैं। जो शब्द 5वें पातशाह ने उचारिया है, महला 5वां, गोबिंद 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 संग, नाम देओ मन लीना, आठ दाम को शीपरो होयो लाखीना। बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा भयो गुणी गहीरा। रविदास ढोवंता ढोर नीत, तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग, हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओह घर घर सुनिया, हिरदै वसिया पार ब्रह्म भगता मह गणिया। यह बिद सुन कै जट रो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वडभागा। वेखो जदों गुरु साहब जी आप बाणी उचारण करते हैं तो जिथे शब्द की समाप्ति करते हैं उत्थे श्री गुरु नानक देव साहब महाराज का नाम आता है, पर इस शब्द दे विच आरंभ विच महला 5वां है ते अखीर दे उत्ते भगत धन्ना जी का नाम ही दिता महाराज। इस करके शब्द भगत धन्ना जी की बाणी की गिणती विच गिण के 4 शब्द भगत धन्ना जी दे गिणे जाते हैं। तो महाराज साहब जी ने इस शब्द विच जो जिक्र किया भी यह बिध सुन के जट रो, जट भगत धन्ना, ये विधि सुन के जी ये बिध वा ना, ਇਹਦਾ जिक्र करदे आख्या जो पिछले 4 भगतां दा महाराज ने जिक्र किया ना, उन्हां 4 भगतां दी भगती नूं सुनिया है भगत धन्ना जी ने कि ये 4 भगत भगती करके परमेश्वर दे दर ते प्रवान हो चुके हैं। तो ये 4 भगत भी इसे समय दे विच ही होए, थोड़े थोड़े फर्क दे नाल भगत धन्ना जी दे समकाली ही होए आ, पर भगत धन्ना जी तो पहला इन्हां ने प्रभु की भगती आरंभ की। पहला इन्हां ने प्रभु की भगती करके परमेश्वर वाहिगुरू जी दीआं खुशियां लईआं। भगत कबीर साहब जी ने, भगत नामदेव साहब जी ने, भगत रविदास जी ने ते भगत सैन जी ने। भगत
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਕਾਰਿਆ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਫੇਰਦੀ ਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕਉ ਪੰਡੀਅਨ ਕਉ ਪਿਛਵਾਰਲਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ 72 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਹਰ ਜੀਉ ਵਸੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਹਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾ ਤੂੰ ਆ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਾਰਸ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜੋ ਜੀ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫੇਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਸੇ ਤਿਆਗੀ ਸਨ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਆਏ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰੈਣ ਸਵਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤ ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਧੀ ਸੀ, ਰੋਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਪੀੜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਣ ਜੀ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਰੋਗ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਾਮ ਤੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੱਗਣਾ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ।
ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਾ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜਿਹੇ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ, ਜੁਲਾਇਆ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਚੌਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਚੌਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਇਹ ਵਿਧੀ, ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਚੌਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਮਨ ਹੀ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਠ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਂਬਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਣਗਿਣਤ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਤਾਣੀ ਉਣਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰ ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਜੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੀਸਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ। ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ। ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਰੋਜ਼ ਢੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾ ਕੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ। ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਭਗਤ ਸੈਨ। ਸੈਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ। ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਨ ਭਗਤ, ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ। ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਭਗਤਾਂ ਮਹਿ ਗਣਿਆ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਸੈਨ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਭਗਤੀ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋ। ਫਿਰ ਜੱਟ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਕਰਦੇ। ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਉਹੋ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠਾਕੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ।
ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਧੰਨਿਆ। ਭੋਲਾ ਜੱਟ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਨਿਸ਼ਕਪਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਲਪੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੱਟ ਕਾਬੂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਦੇ ਧੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਪੱਥਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੱਲਾ ਛਡਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਮਣ ਪੂਜੈ ਦੇਵਤੇ ਧੰਨਾ ਗਊ ਚਰਾਵਣ ਆਵੇ। ਬਾਹਮਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧੰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘਦਾ। ਬਾਹਮਣ ਪੂਜੈ ਦੇਵਤੇ ਧੰਨਾ ਗਊ ਚਰਾਵਣ ਆਵੇ, ਧੰਨੇ ਡਿਠਾ ਚਲਤੇ ਹੋ ਪੁੱਛੈ ਬਾਹਮਣ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋਦੜੀ ਮੈਂ ਪੇ ਦੇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੇ। ਧੰਨਾ ਫਿਰ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕਰ ਦੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਲ ਛੁਡਾਵੇ। ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕਰਕੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਭੋਗ ਚੜਾਵੇ। ਹੁਣ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧੰਨਾ, ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹੇ, ਸ਼ਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਛ ਲੱਸੀ ਨੂੰ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਹੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਭੋਗ ਚੜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛਕੋ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਛਕੋ, ਭੋਗ ਲਾਓ ਜੀ। ਸ਼ਾਹੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਭੋਗ ਚੜਾਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੈ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਵੇ। ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਪੀਓ ਲੱਸੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੈ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਵੇ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਆ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, 2 ਲੰਘ ਗਏ, 3 ਲੰਘ ਗਏ। ਹਉ ਵੀ ਮੋਹ ਨਾ ਜੁਠਾਲ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਰੁੱਠਾ ਮੋਹੇ ਕਿਹੋ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। 3 ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਭਗਤਾ ਧੰਨਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਨਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਭੋਲਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਭੋਲਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਭੋਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਭੋਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵੇ। ਭੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਕਪਟ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਆ, ਪੱਥਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਠਾਕੁਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਧੰਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਆਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਤੇ ਪੱਥਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਧਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਬਣ ਤਿੰਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਵਸਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਉ ਪੀ ਮੋਹ ਨਾ ਜੁਠਾਲ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਰੁੱਠਾ ਮੋਹ ਕਿਹੂ ਨਾ ਸੁਖਾਵੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੋਸਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਸ਼ਾਹੇ ਮੋਹ ਲਾਵੈ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, 3 ਦਿਨ ਦੀ ਪਈ, ਉਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਲੱਸੀ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਸ਼ਾਹੇ ਮੋਹ ਲਾਵੈ, ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਭੋਲੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਧੰਨੇ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ। ਫਿਰ ਧੰਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਛਕ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਛਕੀਏ, ਖਾਈਏ, ਪੀਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਬਥੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਖੂਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਚਾਰਨੀਆਂ, ਨੱਕੇ ਵੀ ਮੋੜਨੇ ਆ, ਕਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੂਆਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਗਮਨ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਗੇੜਿਆ, ਆਪ ਚਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਧੰਨਿਆ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ 1400 ਜਨਮ ਦੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ 1400 ਜਨਮ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਡਏ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਡਏ ਆ, ਖੂਹ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਧੰਨਿਆ, ਉਹ ਧੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਹੀ ਛਕਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਧੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਛਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ, ਸਾਵੀ ਜੀ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਧੰਨਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਲੋਕੀ ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਲੱਡੂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਛਕ ਛਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਵੀ ਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨਾ ਚੜ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਤੋਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚੋਲਾ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਆਰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਗਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਵੀ ਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਆਟਾ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਿਓ ਵੀ ਦੇ। ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦਨ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇ ਚੰਗੇ, ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਦੇ। ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸੱਤ ਸੀ ਕਾ, ਸੱਤ ਸੀਆਂ ਜਿਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਵਧੀਆ ਅਨਾਜ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੱਝ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਲਵੇਰੀ ਮੰਗਦਾ। ਫੰਡੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਣ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਤਾਜਣ ਨਾਮ ਘੋੜੀ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹਾਂ ਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂ, ਵਧੀਆ ਘੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਜਣ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਭਗਤ ਕੁਵਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਘਰ ਕੀ ਗੇ ਹਨ ਚੰਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੋਕੀ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਘਰ ਕੀ ਗੇ ਹਨ ਚੰਗੇ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ, ਤੇਰਾ ਜਨ ਧੰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਐਸੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 606 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1678 ਤੇ ਈਸਵੀ ਸੰਨ 1621 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਹੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਹੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ 401 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ 401 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1621 ਈਸਵੀ ਸੰਨ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਈ, ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਆਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੇ। ਇੱਕ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਤੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਗੇ, ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। 1664 ਈਸਵੀ ਸਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1721 ਈਸਵੀ ਸਨ 1664 ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਲੀਏ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਣ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1722 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1665 ਈਸਵੀ ਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, 57 ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਤੱਕ
ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਜਨੋ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਫੜੋ ਕੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ RAM ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡੋ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਫੜੋ ਕੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਕਰੋ, RAM ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। RAM ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 401 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, 673 ਅੰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ 674 ਅੰਗ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੇ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋਵਹਿ ਕਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਦਾਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਹੋ। ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਚਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਲਹਿਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਈਂ ਪਾਲਕ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੋ। ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਖਸਮ ਨਾਮ ਪਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਹੋ। ਖਸਮ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਹਮਾਰੇ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤਮਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹਮ ਨਾਮ ਤਮਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਹਮਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆ। ਹਮਾਰੇ, ਹਮਾਮ, ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਆਗੂ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ। ਨਿਮਖ, ਨਿਮਖ, ਨਿਮਖ ਨਾਮ ਹੈ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਨਿਮਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਛਿਣ ਛਿਣ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਬੱਚੇ ਬਾਰਕ, ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਭੌਕੇ ਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ, ਧਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਧਾਰੇ ਨਾਮ ਆਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜੀਵਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੇਤਕ ਗਾਵਾਂ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। हे ਸੁਮਾਰ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ, हे ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ, ਆਪ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤੇ ਸੂਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੇਤਕ ਗਾਵਾਂ ਰਾਮ। ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਹੀਐ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੋ। ਅਗਮਾ ਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਣੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਏ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡਬ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵਹੁ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਚੰਚਲ ਮੱਤ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਚੰਚਲ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਧ ਰਖਾਵਹੁ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਆਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਤ ਗਣਕਾ ਸੀ ਉਦਰੀ ਤਾਕੋ ਜਾਸੇ ਔਰ ਧਾਰੋ। ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਹਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਤੈ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ। ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਗਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲੋ ਬਰਨੋ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤੈ ਭੀ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਾ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ